आपण सुनुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार, व्यासवाणीर खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। उत्कल गौरव मधुसूदन दास को राज्यस्तरीय जयंती आज पालन करा जाउछि। आसंता मे 2 तारिखरु ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबो। 121तम मन की बात कार्यक्रम रे देशवासी को संबोधित कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशर निरापत्ता दृष्टि सीधा प्रसारण न करिबा लागि भारतीय गणमाध्यम को मार्गदर्शिका जारी कले सरकार। भारतीय नौसेना पक्षरु आरब सागर रे क्षेपणास्त्र परीक्षण करागला। ईरान विमान बंदर रे अग्निकांड घटी 25 जनक मृत्यु। लखनऊ सुपर जायंट्स को हराइला मुंबई इंडियंस। एवं बालेश्वर भद्रक और मयूरभंज जिले में आज कालबैशाखी वर्षा हेबा नै सतर्क कला पाणीपाग विभाग। एबे संपूर्ण खबर। आज हेउची उत्कल गौरव मधुसूदन दास को पवित्र जयंती उत्सव। मधुसूदन दास थिले स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर मुख्य बिंधाणी एवं ओडिया स्वाभिमानर प्रतीक। 1848 मसीहा एप्रिल 28 तारिख अर्थात आजिर दिन में मधुसूदन दास कटक जिलार सत्यभामापुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। जमीदार परिवारर दायद होइथिले हे समस्त सुख स्वाच्छद्य परित्याग करी ओडिशा एवं ओडियांक पई निज जीवन को उत्सर्ग करथिले। 1864 मसीहा से कटक स्कूल रु द्वितीय श्रेणी रे एंट्रांस पास करथिले। परे 1870 मसीहा से बीए परीक्षा कृतकार्य होइथिले। मधुसूदन दास प्रथम ओडिया भावे स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होइथिले। आईन डिग्रीधारी भावे से मध्य प्रथम ओडिया थिले। सेहीपरि मधुसूदन दास थिले प्रथम बिलात यात्री, प्रथम ओडिया व्यवस्थापक एवं प्रथम ओडिया मंत्री। तांकरी उद्यम रे 1903 रे जन्म नेइथिला उत्कल सम्मेलनी। भाषा आंदोलनर मुख्य पुरोधा भावे मधुसूदन दास परिचित। चमड़ा शिल्पर विकास पई उत्कल ट्यानेरी नाम रे एक कंपनी गढ़िथिले। कटकर सुनारूपार तारकसी काम पई से उत्कल आर्ट वर्क्स प्रतिष्ठा करिथिले। जणे ओडिया भावे से निजको गर्वित मने करुथिले। जीवनर शेष मुहूर्त रे से कहिथिले, मु तो जाउछि, मने रखिथिबे जणे ओडिया थिला। एही महान स्वाभिमानी ओडियांक पुण्य दिवस रे आज ओडिशावासी श्रद्धांजलि जणाउछंती। सरकारक पक्षरु कुलवृद्ध मधुसूदन दास को स्मृति रे आज राज्य स्तरीय जयंती उत्सव पालन करा जाउछि। ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा ओजेईई 2025 परीक्षा पई कार्यसूची प्रकाश पाइछि। आसंता मे 2 तारिखरु परीक्षा आरंभ हेबो। 12 तारिख जाय 3टी शिफ्ट रे एही परीक्षा हेबो। समस्त परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड बा सीबीटी मोड रे करा जिवो। छात्र छात्री वेबसाइट रु निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। ए नै ओजेईई पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि।
ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 121ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ପହେଲଗାଁଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଦୁଃଖିତ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ମନ୍ କି ବାତ୍, ମହାକାଶ ଅପରେସନ ବ୍ରହ୍ମା, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ସଚେତ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ କସ୍ତୁରୀରଙ୍ଗନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ପହେଲଗାଁଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହ ରାଫେଲ ଏବଂ ସୁଖୋଇ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେନା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୂଚନା ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବାରୁ ଭାରତ ଏହାର କୁପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସରକାର ଏବେ ଏହି ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆରବ ସାଗରରେ ଏକାଧିକ ବର୍ଗର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ନିକ୍ଷେପ ସହ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରୁ ବ୍ରହ୍ମାସ ଆଣ୍ଟିସିପ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ସର୍ଫେସ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବାର ଏକାଧିକ ଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧପୂତ ISS ବିକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆରବ ସାଗରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ନୌସେନା କହିଛି ଯେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇରାନର ଶହୀଦ ରାଜି ବନ୍ଦରରେ ଶନିବାର ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 800 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତୈଳ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଦର ପରିସରସ୍ଥ ଏକ ଗୋଦାମରେ ରଖାଯାଇଥିବା ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିଆଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୈଳ କଣ୍ଟେନର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିବା ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସେଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ଶବ୍ଦ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲିର IPL ଖେଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 54 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ ହରାଇ 215 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 20 ଓଭରରେ 161 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କେମିତି। ବଜ୍ରପାତ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ରହିଲେ ଏବଂ କିଛି ସାବଧାନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବଜ୍ରପାତ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ୍ଥଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଗଛ ତଳେ ଆଦୌ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ପାଣିରୁ ହିଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ। ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ତାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତରେ ମାଛ ଧରା ବନିଶୀ, ଲୁହା ବେଣ୍ଟ ଛତା କିମ୍ବା ଲୁହା ଛଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
घड़घड़ी समय मोबाइल फोन वैद्युतिक उपकरण आदि व्यवहार करंतु नहीं। जदि एकाधिक लोक एकत्रित थांती परस्पर ठारू अलग होई रहिले वज्राघात संख्या कमी थाए। वज्रपात ठारू निजको सुरक्षित रखिबार कौशल संपर्क में रेडियो और टेलीविजन रे प्रसारित वार्ता शुणु एवं सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करंतु। वज्रपात समय सतर्क रहिले निजर मूल्यवान जीवन को बंचाई पारिबे। आजिर खबर को एठी रखुछु। नमस्कार।